सवाल ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट पंजाब के दस्तखत के हेठ है। इस दे विच उन्होंने विड्रॉ ऑफ लैंड पूलिंग पॉलिसी डेट 14/5/2025 इसनूं तुरंत प्रभाव के नाल वापस लैण की गल आखी है। नाल दी नाल हुण तक जिन्ने भी एक्शन इस स्कीम के अंडर, इस नीति के अंडर ले गए ने, वो सारे दे सारे विड्रॉ करने, वापस करने, उन्होंने पुरानी हालत च लिजाउण दे हुक्म दे दिते गए ने। जेकर किसी नूं LOI इशू की गई सी, कोई रजिस्ट्रेशन इस दे अंडर हुई सी, सारियां दियां सारियां वापस लईआं जाणगीआं ਅਤੇ लैंड पूलिंग पॉलिसी किसानां दे रोह दे अगे, मजदूरां दे रोह दे अगे नहीं टिक पाई है। ये सरकार ने रिकॉर्ड बना दिता है। एक बार मुड़ तो यू टर्न वाली सरकार अखवाउण दा लगातार वख-वख मुद्दों ते सरकार घिरदी नज़र आउंदी है। हर वारी बेशक रेड़ियां नूं बंद करन दे मुद्दे तो लै लईए, जिस दे अगे मोटरसाइकिल लगा हुंदा ते पिछे अपने कोलों बनवा के या फिर मैन्युफैक्चर उस नूं मॉडिफाई करके रेड़ा लाया हुंदा सी, वो एक सरकार दा फैसला सी। उस नूं सरकार ने जदों वापस लिया सी, जदों यू टर्न मारिया सी, उस तो बाद लगातार सरकार यू टर्न ते यू टर्न मारदी जा रही है। इत्थे सवाल ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.25 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ किले के पिछे मिलना सी। पर बहुत वड्डी गिणती दे विच किसान एकत्र होए, वख-वख समय के उपर वख-वख थावां ते इकट्ठ होए। बीते दिनी लुधियाने च मुख मंत्री की कुर्सी ला के ये कहा गया कि मुख मंत्री साहब आप आके सानू समझा देण कि पॉलिसी च चंगा की है, असीं मन जावांगे इस पॉलिसी नूं। पर मुख मंत्री साहब नहीं आए। वख-वख MLA का घिराव होया, वख-वख MLAs ने अंदरों अंदरी तो ये गल जाहिर की कि असीं पॉलिसी के खिलाफ आ, पर जनतक रूप दे विच इक्को ही MLA ਉਹ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ MLA ਚੱਡਾ ਹੁਣੀ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2008 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਫਿਰ 13 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। वैसे 10 सितंबर तक की रोक पंजाब के हरियाणा हाई कोर्ट ने इस ते लगा दी सी, पर हुण इस नूं मुद्दों ही रद्द कर दिता गया है। लैटर भी तुसीं स्क्रीन ते देख पा रहे हो, जिस लैटर दे विच साफ-साफ लिखिया गया है कि यह पॉलिसी नूं विड्रॉ किया जाता है, वापस लिया जाता है। सो इत्थे ये गल जरूर जहन च बिठा लैनी चाहिए है कि यह पॉलिसी बनाउण दे समय क्यों सरकारां ध्यान नहीं रखदियां, क्यों इन्ना समा आम लोगों का संघर्ष करदियां खराब किया जाता है, ते पॉलिसी बनाउण लग्गियां IAS ऑफिसर की करते हैं, बड़ियां बड़ियां लॉबियां की करदियां ने, पॉलिटिशियन किस दी सुनते हैं भी वो अपना भी इन्ना कीमती समा खराब करते हैं, लोगों का भी कीमती समा खराब हुंदा है, लोगों नूं सड़क ते उतरना पैंदा है, ते एंड ऑफ द डे फिर तुसीं झुकदे भी उन्हां दे ही अगे हो। किसानां दे रोह दे अगे सरकार फिर तो चुकी है, पॉलिसी वापस लैनी पई है, थुक के चटना पिया है इस आम आदमी पार्टी की सरकार नूं। ओह मंत्री, ओह MLA, ओह मुख मंत्री जिहड़े इस पॉलिसी नूं प्रचारदियां होइआं
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਵੀ PM ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅੱਕ ਕਿਉਂ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੜੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।